दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते अज की इस रिपोर्ट विच मैं अपने उस सिलसिले में दोबारा शुरू कर रहे हैं। पंजाब दे विच चोणां दे मद्देनज़र आपां कई अजिहियां अपराध जगत नाल जुड़ियां हुईयां रिपोर्टां दा सिलसिला बंद कीता सी। माहौल चोणां दा सी, सो कोई गलतफहमी ना होवे। रिपोर्टां नूं उन्हां समयां दे विच क्यों नशर किया जा रहा है, कई लोगों वालों सवाल उठने शुरू हो सकते सन, सुभाविक भी सन। सो वो रिपोर्टां नूं आपां तुहाडे सामने नहीं लिआंदा, लेकिन हुण उस लड़ी नूं दोबारा शुरू करदे हां ते उस तहत अज मैं तुहाडे नाल गल करांगा गैंगस्टर सुख भिखारीवाल, सुखमीत पाल सिंह सुख भिखारीवाल, जो कि एक वाहद अजिहे गैंगस्टरां दी श्रेणी दे विचों एक गैंगस्टर है जो कि टारगेटिड किलिंग्स लई पंजाब दे विच देश भर दे विच वरतिया गया। सरहदों पार पाकिस्तान दे नाल सुख भिखारीवाल दे तार किवें जुड़दे ने, अज इस पूरी गलबात नूं इस रिपोर्ट विच एग्जामिन करन दी कोशिश करांगे। पहलां भी मैं दो रिपोर्टां बनाईयां ने। पंडोरी खत्रियां जिहड़ा पिंड है जीरे दे विच उस ट्रिपल मर्डर के संदर्भ में भी सुख भिखारीवाल का नाम उभरिया सी ते कामरेड बलविंदर सिंह जो कि भेखीविंड विखे जिन्हां दा मर्डर साल 2020 दे विच कीता गया। ये दो अजिहियां वड्डियां घटनावां सन जिन्हां मैं अलग अलग रिपोर्टां दे विच तुहाडे सामने लैके आया हाँ ते दोवां रिपोर्टां दे विच गैंगस्टर सुख भिखारीवाल का जिक्र आउंदा है। सुख भिखारीवाल बारे अज गलबात करनी इस वास्ते भी जरूरी है क्योंकि जनवरी के पहले हफ्ते दे विच नवांशहर पुलिस शहीद भगत सिंह नगर की जिहड़ी पुलिस सी उसने 6 जिहड़े अजिहे टैरर मॉड्यूल के ऑपरेटिव्स नूं गिरफ्तार किया। नवांशहर पुलिस वालों जदों इस टैरर मॉड्यूल नूं बस्ट किया जाता है, उन्होंने वालों दावा यह किया जाता है कि सुख भिखारीवाल गैंग के जिहड़े 6 ऑपरेटिव्स ने उन्होंने 6 ग्रेनेड ते कुछ होर बंदूकां गोली सिक्के दे नाल गिरफ्तार किया जाता है। इस दे विच अमनदीप सिंह मंत्री, गुरविंदर गिंदी, परविंदर सिंह रोहतास समेत कुल 6 लोग होंगे ने। सो समझा जाता है कि ये इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन यानी कि लखबीर सिंह रोडे की पाकिस्तान बेस्ड जथेबंदी और सुख भिखारीवाल का गैंग, जिसनों कि हुण उस तो बाद यानी कि सुख भिखारीवाल जब तो गिरफ्तार होया है दुबई तो उसनों भारत लिया गया है, उस तो बाद उसनों हैरी चट्ठा या उसके कुछ होर गैंग बाहरों बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। सो इन्हां दे संचालन के तहत ही ये सारियां वारदातां हो रही सन ते इस पूरे के पूरे टैरर मॉड्यूल का भी परपज़ यही सी भी पंजाब दे चोणां तो पहला माहौल नूं खराब किया जाए। सो एज लेट एज जनवरी 2022 तक भी ये कोशिशां हुंदियां रहियां कि पंजाब का माहौल चोणां तो पहला या जनरली खराब किया जाए तो उस दे विच टारगेटिड किलिंग्स ते टारगेटिड जिहड़े अटैक सन वो एक मेन मोडस ऑपरेंडाई सी। लेकिन अज आपां समझण दी कोशिश थोड़ी जी ये करते हैं कि सुख भिखारीवाल बेसिकली एक गैंगस्टर है जो कि क्राइम दे जगत दे विच उभरिया। गुरदासपुर के इलाके में इसने ज़्यादा ऑपरेट किया। 2016 तक या 2016 तो भी कुछ समा बाद तक सुख भिखारीवाल का किसी भी खालिस्तानी या देश विरोधी ताकत या सरहदों पार पाकिस्तान दे विच ऑपरेट कर रहे जिहड़े मिलिटेंट आउटफिट्स ने उन्हां नाल कोई भी संबंध नहीं सी। फिर ये तार किवें जुड़े? होर बथेरे अजिहे पंजाब के गैंग्स ने गैंगस्टर्स ने जिन्हां ने कि पाकिस्तान वालों कोशिशां जिहड़ियां कीतियां गईयां नौजवानों को रेडिकलाइज करके भारत दे विच इस तरीके के टारगेटिड अटैक्स जो कि 2013 तो शुरू हो चुके सन, 2015 2016 दे विच बहुत वड्डी गिनती दे विच ये अटैक वेखण नूं मिले। ब्रिगेडियर गगनेजा तो लैके कई हिंदू जथेबंदियां दे आगुआं नूं या ईवन ईसाई भाईचारे के जिहड़े क्रिश्चन लीडर सन, धर्म गुरु सन, पैस्टर सन, उन्हां नूं निशाना बनाया गया। इन्हां सारियां टारगेटिड किलिंग्स दीयां वारदातां दे विच अटैक्स दे विच जिहड़ी वरतों की गई खालिस्तानी अंसरां वालों वो वरतों की गई सी इन्हां गैंगस्टर्स की, जिस दे विच कि ज़्यादा गैंगस्टर जिन्होंने अप्रोच उन्हां समयां दे विच किया गया। जानकारी मुताबक जयपाल भुल्लर तो लैके बथेरे जिहे होर गैंगस्टर सन जिन्होंने कि अप्रोच जरूर किया पाकिस्तान बेस्ड इन्हां टैरर आउटफिट्स ने, लेकिन इन्हां विचों कुछ ही गैंगस्टर इस काम लिए तैयार हुए जिन्हां विचों सुख भिखारीवाल एक गैंगस्टर सी। सरहदों पार पाकिस्तान की शह उत्ते हो रही टारगेट किलिंग्स दे विच सुख भिखारीवाल वर्गे गैंगस्टर्स की एक बहुत अहम भूमिका योगदान सी ते अज भी उसके गैंग के बहुत से ऑपरेटिव जर्मनी या इंग्लैंड वर्गे मुल्कों विचों बैठ के पाकिस्तान के ही इशारे उत्ते अजिही टारगेटिड किलिंग्स या अटैक कराने दियां होर कोशिशां कर रहे हैं एज लेट एज जनवरी 2022 जिवें मैं पहला जिक्र किया है। लेकिन आप समझण की कोशिश करांगे कि सुख भिखारीवाल आखिर 2016 या 17 तक इस पूरी की पूरी मूवमेंट का हिस्सा नहीं सी, इस दे विच उसकी कोई ज़्यादा गहरी दिलचस्पी नहीं सी। लेकिन क्यों क्राइम के जगत तो अपराध के जगत तो वो मिलिटेंसी के इस मोड दे विच आ जाता है। ये मिलिटेंसी वो मिलिटेंसी नहीं है जो कि आइडियोलॉजिकल या विचारधारक पद्धर उत्ते तुसीं प्रेरित होकर जिसका हिस्सा बनते हो, बल्कि तुसीं पैसा लैके एक मरसनरी की तरह
ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਥੇਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੈਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ, ਹੈਰੀ ਚੱਠਾ, ਗੋਪੀ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ, ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਲ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗ ਸੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਲੀ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਹੈਰੀ ਚੱਠਾ, ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ, ਗੋਪੀ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਫਰੌਤੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗੈਂਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੇ ਲਾਹੌਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ 2016, ਨਵੰਬਰ 2016, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਦਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਰਲ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਣ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟ ਸਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ, ਗੋਪੀ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ, ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਰੀ ਚੱਠਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜਾਂ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਮਿੰਟੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਟਾ ਦਿਓਲ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਂਗ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਮਿੰਟੂ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰਮਿੰਦਰ ਮਿੰਟੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਮਿੰਟੂ ਦੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਡ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡੋਰੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਲੋਕ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਪਤਨੀ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖ ਭਿਕਾਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਰ ਸਨ, ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਨ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡੋਰੀ ਖੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਜੈਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡੋਰੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ 2007 ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉੱਭਰੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਕੌਰ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਜੋ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਅਪਰੂਵਰ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਸਾ ਹੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਭਤੀਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਬਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੰਡੋਰੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਬੇਸਡ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਉੱਤੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ। ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੋਮਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਿਪੂਦਮਨ ਮਲਿਕ, ਅਜੈਬ ਬਾਗੜੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ, ਗੋਪੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਡੋਰੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ, ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਉਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਸੀ, ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸ਼ਖਸ ਗੋਪੀ ਦੇ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਉਹ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡੋਰੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਗੋਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਜੋ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਮਿੰਟੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਮਿੰਟੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਕਰਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਅਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਦਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਪਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਬੂਰਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 2020 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਹਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਡ ਅਟੈਕ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ ਹਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਪਾ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਬੂਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਸਾਲ ਰੈਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ PhD यानी कि हरमीत PhD जो कि हरमिंदर मिंटू की मौत हो जाती है। हरमिंदर मिंटू की मौत तो बाद हैप्पी PhD ही KLF का लीडर सी ते पाकिस्तान तो ऑपरेट कर रहा सी। टारगेटेड किलिंग्स या टारगेटेड अटैक्स हैप्पी PhD के इशारे ते ही लगाए जा रहे सन। बथेरे बाद दे जिहड़े केस क्रैक होए उन्हां दे विच हरमीत PhD का नाम उभरिया। बाद दे विच वक्री गल है कि हरमीत PhD नूं ही लाहौर के एक गुरुद्वारे के बाहर जिहड़ा है वो मौत के घाट उतारता गया। ये समझा गया कि आपसी गैंग्स की लड़ाई के विच ही हरमीत PhD पाकिस्तान के विच मारिया गया। लेकिन इत्थे हुण समझण वाला विषय ये भी है कि सुख जिहड़ा भिखारीवाल सी उस ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀਆਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤਕਰੀਬਨ 6.25 ਫੁੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਜੀਤ ਪਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੀਪ ਬੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੂਰਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਈਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਪਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ISYF ਦੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਪਲਸਰ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਸੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਰ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖ ਲਖਨਪਾਲ।
ਸੁਖ ਲਖਨਪਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਦਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ 5 AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਾਰੂਦ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ STF ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖ ਲਖਨਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਖ ਲਖਨਪਾਲ ज़्यादा ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਬਾਰੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਲਖਨਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। NIA ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਰ ਦਬੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਦੁਬਈ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੁਤਲਕ NIA ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ, ਗੁਰਜੀਤ ਪਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਬੂਰਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UP ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। 6 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੂਰਾ ਤੇ ਪਾਹ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਲਖਨਪਾਲ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਂ ਦਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਪਲਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੂਰਾ ਤੇ ਪਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਡੋਰੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਨੀ ਮਹਾਜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗੈਂਗ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। जनवरी 7 2022 ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲੀ, ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਗਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਨਾਰਕੋ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਵਰਗਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ
क्योंकि उस कॉमरेड बलविंदर जिथे उस हत्याकांड का केस है उस दे विच 10 लाख रुपया उन्होंने शूटर्स नूं देण दी गलबात की गई सी। सुख भिखारीवाल वालों 1,30,000 के आस-पास जिहड़ा अमाउंट है वो दे भी दिता गया सी। सो 10 लाख रुपए की ये सुपारी जिहड़ी सी कॉमरेड बलविंदर की ली गई सी ते पिछे इशारा ISYF का दस्सिया जाता है, पाकिस्तान बेस्ड खालिस्तानी गुटां का दस्सिया जाता है। सो ये सारी दी सारी गतिविधियां हो रही ने। आपां ये कह के इन्हों विषय नहीं कर सकते, इन्हों जिन्हों कहते भी आपां इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ये सारियां गल्लां बातां अक्सर पुलिस ते जांच एजेंसियां वालों मन घड़ंत बना दित्तियां जांदियां ने, ग्रेनेड्स वगैरह फिट करते जाते हैं। कोई गलबात होंदी है तां ही करके वो जिहड़े केस तैयार किए जाते हैं, बनते हैं। पठानकोट दे विच 11 ते 21 नवंबर नूं जिहड़े हैंड ग्रेनेड सिੱਟੇ गए, धमाके जिहड़े किए गए, वो एक गवाही भरते हैं कि ये जिहड़े सैल हैगे ने, मॉड्यूल्स ने, अजे भी एक्टिव ने। हाँ, एक फैक्ट है कि पुलिस दबिश करने के चक्कर दे विच कई बार कुछ होर लोगों को नजायज़ जरूर तंग करती है, उन्होंने भी केसां दे विच इंप्लीकेट करता जाता, कई बार बहुत सख्त धारावां भी लातियां जांदियां ने। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि ज़मीनी पद्धर उत्ते पंजाब के माहौल नूं खराब करने लई लगातार ये कोशिशां जारी ने। ते सुख भिखारीवाल वर्गे गैंगस्टर जो कि अज तिहाड़ जेल में बैठे ने, लेकिन कैन यू बिलीव इट 2020 दिसंबर 2020 तो वो भारत की कस्टडी दे विच है, लेकिन उस दे बावजूद भी घटनावां हो रही ने, वारदातां हो रही ने। तो हुण जिहड़ा नवां जिहड़ा टैरर मॉड्यूल नूं इसी साल जनवरी दे विच पुलिस ने बस्ट किया। यह भी मन्निया जा रहा है कि सुख भिखारीवाल का जे गैंग का एक बहुत ही एक्टिव मैंबर है हैरी चट्ठा, जिसकी कि पुलिस नूं पाल है। हैरी चट्ठा जर्मनी या इंग्लैंड तो इस गैंग नूं चला रहा हो सकता है। हालांकि उसके मुल्क बारे किहड़ी उहदी लोकेशन है, कित्थे वो बैठ के ऑपरेट कर रहा है, इस दे बारे किसी नूं नहीं पता। लेकिन हैरी चट्ठा वो मोल है, वो कैरेक्टर है जो कि अजे भी इस पूरी दी पूरी पिक्चर दे विच हो सकता है, टू द एक्सटेंट कि जिहड़े भी टारगेटेड अटैक्स या पंजाब दे विच एक अमनो अमान नूं खराब करन दी नीयत दे नाल जिहड़े खालिस्तानी अंसरां वल्लों प्रेरित जिहड़े हमले ने, उन्हां नूं इसे तरीके दे लोग विदेशी धरतियां विचों बैठ के, मुल्कां विचों बैठ के संचालित कर रहे हो सकते हैं। सो ये वो वेरवा सी जो कि मैं थोड़े नाल साझा करना चाह रहा सी। हालांकि सुख भिखारीवाल उत्ते आपां दो अलग अलग रिपोर्टां पंडोरी खत्रियां और कॉमरेड बलविंदर की हत्या नूं लैके बनाईयां ने, लेकिन उसका पाकिस्तान कनैक्शन की है, किस तरीके नाल एक गैंगस्टर पाकिस्तान बेस्ड खालिस्तानी जथेबंदियां दे इशारियां उत्ते काम करते हैं, पैसे के एवज दे विच किवें होर नौजवानों नूं अगे पाते हैं, अगे तोड़ते हैं, क्योंकि अपराध करने वाले लोग तो इत्थों ही उन्होंने मिलने ने। ये लोग खुद जिहड़े वड्डे गैंगस्टर हुंदे ने, ये विदेशों में निकल चुके हैं, उत्थों बैठ के अपना काम काज चला रहे हैं। लेकिन इत्थे नौजवानों नूं, अपने पिंडां दे, अपने आस पास अपने जानकारां नूं इस तरीके की अपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व करके उन्होंने एक खतरे दे विच लगातार पा रहे हैं। तो जिहड़े नौजवान फड़े जाते हैं उन्होंने उत्ते फिर UAPA वर्गियां सख्त धारावां तहत केस दर्ज होंदे ने। ते इन्हां नौजवानों का कई साल जेलों के विचों आना इस वक्त वर्चुअली इंपॉसिबल है, क्योंकि बहुत ही सख्ती इन्हां उत्ते भारतीय एजेंसियां या भारत के जिहड़े तंत्र वालों की जा रही है। सो ये रिपोर्ट सी जो कि अज मैं थोड़े नाल सोचा सांझी करा। आने वाली रिपोर्ट के विच मैं राणा कंदोवालिया, वो गैंगस्टर जिसका कि जग्गू भगवानपुरी दे नाल 36 का अंकड़ा सी, उसकी दुश्मनी की सी, आपस दे विच की बैर सी दोवां दा, ते किहड़े हालातां दे विच राणा कंदोवालिया जिहड़ा है उसकी मौत हुंदी है, आपां उसनूं एग्जामिन करांगे। वो पूरा का पूरा वेरवा लैके मैं अगली रिपोर्ट के थोड़े सामने फिर हाजिर होवांगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को देखने लिए। थैंक यू सो मच।